Good morning, students. This is your SST class, and today we will discuss Chapter 9 Communication. Communication is an exchange of thoughts between individuals through common system of symbols. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਥਾਟਸ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਪਰਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Communication is not prevalent in human beings only. Communication ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। It is in between insects, birds and other animals also. ਇਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। The mode of written symbols which we call language is unique to man only. ਲਿਖਣ ਦੀ ਕਲਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੇਵਲ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Today we can send a written message or talk and communicate within a few seconds in any part of the world. ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। There are some mode of communication. First of all is post office. Postal services were introduced in India in 1837. Postal services ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 1837 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। The letters, money orders, parcels and telegrams can be sent to different places through the post office. Post office ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੈਟਰਸ, ਮਨੀ ਆਰਡਰਸ, ਪਾਰਸਲਸ ਅਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮਸ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। The cost of sending them can be paid either through cash or through stamps which we can buy from the post office. ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸਟ ਕੈਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਸਟੈਂਪ ਰਾਹੀਂ ਪੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ। Telegraph was first device to send messages by using electricity. Telegraph electricity ਰਾਹੀਂ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਾਧਨ ਸੀ। During 1830s, the American inventor Samuel F. Morse developed a simple telegraph machine that could send messages by electricity in a code of dots and dashes. 1830s ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਖੋਜਕਾਰੀ ਸੈਮੂਅਲ ਐਫ ਮੋਰਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਡਾਟਸ ਜਾਂ ਡੈਸ਼ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। These codes are known as Morse codes. ਇਹ ਕੋਡਸ ਮੋਰਸ ਕੋਡਸ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। Next is telephone. The telephone further improved the system of communication from one person to another. ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਰਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। The telephone was invented in 1876 by Alexander Graham Bell in the USA. 1876 ਵਿੱਚ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਗ੍ਰਾਹਮ ਬੈਲ ਨੇ USA ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਇਨਵੈਂਟ ਕੀਤਾ। Apart from telephone, we also use mobile phone nowadays. ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। The mobile phone enables us to talk a person anytime and anywhere in the world. ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਫੈਕਸ। ਬਾਈ ਦਾ ਲੇਟ 1980s, many businesses had started to use a process called facsimile or fax to speed communication. 1980s ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸੀਮਾਈਲ ਜਾਂ ਫੈਕਸ
ਜੋ ਕਿ ਸਪੀਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਵਾਈਸ ਟੂ ਅਟੈਚ ਟੂ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ। ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। The message to be sent is written and exact copy of that reaches the required destination। ਇਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਰਿਟਨ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕਾਪੀ ਰਿਕਵਾਇਰਡ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਆਫਨ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਸੈਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਕਰੋਸ ਟਾਊਨਸ ਸਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀਜ਼। ਇਹ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਅਦਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਭੇਜਣ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Next is the internet. The internet is a network of computers all over the world। ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ। It was started in America as ARPANET। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸਡ ਰਿਸਰਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਏਜੰਸੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। In fact, internet is a storehouse of information। Internet information ਦਾ storehouse ਹੈ। It is often called the information superhighway, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ information superhighway ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Next topic is mass media। Like other means of communications like letter, telegrams, teleprinters, we can also use mass media as a communication with other persons। In this mean we can add newspapers, magazines, television, etc। Printed means of mass communication that provides us information at a very low price। ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਮੀਨਸ ਮਤਲਬ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨਸ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਮਾਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੂਲੀਅਸ ਸੀਸਰ ਵਾਜ਼ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਦ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਆਊਟ ਅ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਇਨ 60 BC। ਜੂਲੀਅਸ ਸੀਸਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 60 BC ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। Next is radio। Another common means of mass communication is the radio। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੀਨ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰੇਡੀਓ। The radio broadcasts include programs of news, education and entertainment for people। ਰੇਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਨਿਊਜ਼, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। Next is another mean is television। Johann Logo Barrett invented the television in 1926। Johann Logo Barrett ਨੇ 1926 ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। Television came to India in 1959। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 1959 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਆਇਆ ਸੀ। It is a wonderful device that makes possible not only to hear people but also see them doing things। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੇਵਲ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। Next, cinema। Cinema is also a mean of mass communication। Cinema is an important mean of mass communication and entertainment। Cinema ਮਾਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਮੈਨੀ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਫਿਲਮਸ ਆਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਐਂਡ ਸ਼ੋਨ ਇਨ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲਸ ਔਨ ਬਿਗ ਸਕਰੀਨਸ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਬਿਗ ਸਕਰੀਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਮੀਨ ਆਫ information। We can get information with the help of cinemas। cinemas ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Next is communication satellite। The telephone and television signals are transmitted around the world using communication satellites। ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਸਿਗਨਲਸ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਿਗਨਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। There are other satellites are also used for gathering information about weather, earth's surface, remote sensing, etc।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੈਦਰ, ਅਰਥ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਤੁਰਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਟੋਪਿਕ ਇਜ਼ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟਸ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਅਟਰੈਕਟਿੰਗ ਮੈਥਡ ਟੂ ਰੀਚ ਆਲ ਟਾਈਪ ਆਫ ਪੀਪਲ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਮੈਥਡ ਹੈ। ਇਟ ਕੈਨ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਆਫ ਪੀਪਲ ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇ ਹੈਵ ਅ ਡੀਪ ਇੰਪੈਕਟ ਔਨ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵੈਨ ਸ਼ੋਨ ਐਟ ਦਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 9 ਸੀ। ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਐਂਡ ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ, ਸਟੇ ਹੋਮ, ਸਟੇ ਸੇਫ, ਥੈਂਕਸ।